The Cookie Lady, written by Philip K. Dick. Philip, Philip K. Dick, Dick. Where are you going, Babbar? Arnie Mill shouted. Ernie, Arnie, Mill shouted. From across the street, fixing papers for his route. Arnie is the name of a man. Where are you going, Babbar? Arnie, Arnie, Mill shouted. আর্নি মিল বলে একটা লোক চিৎকার করলো। এরনি মিল shouted from across the street, fixing papers for his route. কোনো বাসের রুট ফুট হবে সেটার জন্য আরও ইউটিই রুট, সেটার জন্য কিছু পেপার ফেপার ঠিক করছিল, সে চিৎকার করে বলল। বাব্বার উত্তর দিল, বাব্বার সারলে, SURLE সারলে, নো প্লেস। বাব্বার সারলে উত্তর দিল, কোথাও না। ইউ গোয়িং টু সি ইয়োর লেডি ফ্রেন্ড? আর্নি লাফড অ্যান্ড লাফড। তো এরনি বলল, তুমি তোমার লেডি ফ্রেন্ডকে দেখতে যাচ্ছ নাকি বাব্বার? হোয়াট ডু ইউ গো visit that old lady for? Let us in on it. মানে আমাদেরকেও বলো কেন যাও। বাব্বার went on. বাব্বার চলল। He turned the corner and went down Elm Street. এলম বলে স্ট্রিটটা দিয়ে চলে গেল। Already he could see the house at the end of the street. বাড়িটাকে স্ট্রিটের এন্ডে দেখতে পাচ্ছিল। Set back a little on the lot. যাই হোক, the front of the house was overgrown with. একটা বাড়ি যেটায় গেল, সেই বাড়িটার সামনেটায় এক গাদা ঝোপঝাড়ো। The house was overgrown with old dry weeds. এক গাদা আগাছা হয়ে গেছিল। weeds, old dry weeds that rustled and chattered in the wind. চারিদিকে যার ওই weeds গুলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। The front of the house was overgrown with weeds, old dry weeds that rustled and chattered in the wind. The house itself was a little grey box. হাউসটা একটা লিটল গ্রে বক্স, শ্যাবি অ্যান্ড আনপেইন্টেড। শ্যাবি এবং পেইন্টেড নয়। দ্য পট স্টেপস স্যাগিং। পট স্টেপস গুলো পুরো, তো এখানে বলছে পট স্টেপস স্যাগিং। পট স্টেপ স্যাগিং কথাটার মানে হচ্ছে, স্যাগিং পট স্টেপস মিনস দ্য স্টেয়ারকেস সিঙ্কিং, টিল্টিং অর সেপারেটিং ফ্রম হোম। মানে যে সিঁড়িটা হয় সেটা এক কথায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে। দিস হ্যাপেন্স ওয়েন আন্ডারলাইং সাপোর্ট ফেইলস ডিউ টু সয়েল ইরোশন, শিফটিং ফাউন্ডেশন, ময়েশ্চার ড্যামেজ। দিস ক্যান কজ ট্রিপলিং। এটা ট্রিপলিং হ্যাজার্ড তৈরি করতে পারে, মানে একটা মানুষ পড়ে যেতে পারে এরকম স্যাগিং পট স্টেপস হয়ে গেলে। স্ট্রাকচারাল কোল্যাপস অ্যান্ড ফাউন্ডেশন ড্যামেজ, অর্থাৎ বাড়িটার দৈন্য দশা ছিল, মুদ্রা কথা বাংলায়। বাড়িটার দৈন্য দশাটাকে মানে ডেসক্রাইব করার জন্য বলছে এই যে ড্রাই উইডস দ্যাট রাসেলড অ্যান্ড চ্যাটার্ড ইন দ্য উইন্ড। ড্রাই উইডস হচ্ছে উইন্ড উড়িয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আর হাউস ইটসেলফ ওয়াজ আ লিটল গ্রে বক্স, একটা লিটল গ্রে বক্সের মতো দেখতে লাগতো। শ্যাবি আনপেইন্টেড, মানে এটা দিস ডেসক্রিপশন ইউ ক্যান ইউজ সামওয়্যার এলস ওয়্যার ইউ ওয়ান্ট টু portray the poverty of a particular house or ruined somebody's life is not going on well, the condition of the life of that particular person is not well, the condition of the house is not well,
It's not a well maintained house. If you want to describe something like this, you can use this description. The front of the house was overgrown with weeds, old dry weeds that rustled and chattered in the wind. The house itself was a grey box, shabby and unpainted, the pot steps sagging. এটা হচ্ছে ডেসক্রিপশন. There was an old weathered beaten rocking chair on the porch. এই পর্চটার উপর একটা ওল্ড ওয়েদার বিটেন মানে ওয়েদারের দ্বারাই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, ওয়েদার বিটেন প্রচন্ড স্কচিং হিট অফ দ্য সান বা টু মাচ রেইন, এই টাইপের জিনিসে যে ওয়েদার বিটেন মানে ওয়েদারটা মেরেছে তাকে, এমন একটা রকিং চেয়ারে। দেয়ার ওয়াজ অ্যান ওল্ড ওয়েদার বিটেন রকিং চেয়ার অন দ্য পচ with a torn piece of cloth hanging over it. This is the description of a shabby, ill-maintained old house. এই যে the house itself was a grey, the front of the house was overgrown with weeds, old dry weeds that rustled and chattered in the wind. The house itself was a little grey box. The house itself was a little grey box, shabby and unpainted, the pot steps sagging. There was an old weather-beaten rocking chair on the porch with a torn piece of cloth hanging over it. There was an old weather-beaten rocking chair on the porch with a torn piece of cloth hanging over it. এবার Babar went up the walk. There was an old weather-beaten rocking chair on the porch with a torn piece of cloth hanging over it. এবার বাবার কি করলো? Went up the walk মানে হেঁটে হেঁটে উঠলো যেই রাস্তাটা দিয়ে যাওয়ার কথা। As he started up the rickety steps, ওই স্টেপগুলোর মানে সেই স্যাগিং পট স্টেপস বললো না, সেই জন্য ওই স্যাগিং পট স্টেপটাকে আরেকটা জিনিস বলে ব্যাখ্যা করছে, রিকেটি স্টেপস, RICKETY, rickety steps. He took, as he started up the rickety steps, he took a deep breath. He could smell it, the wonderful warm smell, and his mouth began to water. As he started up the rickety steps, he took a deep breath. He could smell it. কিছুর একটা ভালো গন্ধ আসছে. He could get the aroma of some mouth-watering food, the wonderful warm smell, and his mouth began to water. His heart thudding with anticipation. Anticipation of what? Getting the aroma of the food, your mouth gets watered very fast, means you're at the same time the heart thudding with some anticipation of some mouth-watering food. Babar turned the handle of the bell. এইবারে বেল বাজাচ্ছে। The bell grated rustily on the other side of the door. The bell grated, GRATED, grated rustily on the other side of the door. এই যে কথাটা আছে না যে Babar turned the handle of the bell. The bell grated rustily on the other side of the door. There was silence for a time when the sounds of someone stirring. The bell grated rustily on the other side of the door. এই কথাটার মানে হচ্ছে means when the bell rang, it produced a harsh, scraping and unpleasant metallic sound, much like metal rubbing against metal without lubrication. একটা মেটাল আরেকটা মেটালের সাথে ঘষা লেগে যে আওয়াজটা হয় না, সেইটাকে বলছে bell grated rustily, মানে means when the bell rang, it produced a harsh, scraping and unpleasant metallic sound, much like metal rubbing against metal without lubrication.
other side of the door. There was silence for a time. একটুখানি silence ছিল. Then the sound of someone stirring. Mrs. Drew opened the door. Mrs. Drew দরজা খুললেন. She was old, very old, a little dried up old lady, like the weeds that grew along the front of the house. Dried up old lady টাইপের, যে কিনা like weeds that grew along the front of the house. She smiled down at Babar. কি বললো? She was old, very old, a little dried up old lady. একদম সেই বুড়ি হয়ে একদম মানে dried up হয়ে গেছে, like the weeds that grew along the front of the house. Notice the condition of the weeds and the woman reciting the condition of the weeds in front of the house orchestrates with the condition of the woman who resides inside the house. তো Mrs. Drew opened the door. She was old, very old, a little dried up old lady, like the weeds that grew along the front of the house. She smiled down at Babar, holding the door wide for him to come in. She smiled down at Babar, holding the door wide for him to come in. You are just in time, she said. একদম সেই হেসে দরজাটা খুলে দাঁড়িয়ে আছে বাবারের আসার জন্য, দিয়ে বললো একদম তুমি ঠিক সময় এসছো। কাম অন ইনসাইড বার্নার্ড। বাবার বা বার্নার্ড, BUBBER, বাবার বা বার্নার্ড, BERNARD, জর্জ বার্নার্ড শয়ের বার্নার্ড, আর বাবার রাবারের বদলে বাব্বার। ইউ আর জাস্ট ইন টাইম, দে আর জাস্ট নাও রেডি। কিছুর একটা খাবার রেডি আছে, তুমি একদম ঠিক সময় এসছো, খাবার পুরো রেডি। খাবারটা কি না? কুকিজ। Baba went to the kitchen door and looked in. He could see them resting on a big blue plate on the top of the stove. একটা big blue plate স্টোভের উপর দেখতে পেল। Cookies, a plate of warm fresh cookies right out of the oven. Cookies with nuts and raisins in them. তাহলে একটা big blue plate on the top of the stove. He could see the cookies resting on a big blue plate on the top of the stove. A plate of warm fresh cookies right out of the oven with nuts and raisins in them. How do they look? Mrs. Drew said. কেমন দেখতে লাগছে? She rustled past him. ওকে পেরিয়ে গেল into the kitchen. And maybe some cold milk too. You like cold milk with them? Cold milk এর সাথে কুকিজ খেতে ভালোবাসে, তাই cold milk ও দিচ্ছে। She got the milk pitcher from the window box on the back porch. She got the milk pitcher from the window box on the back porch. Then she poured a glass of milk for him and set some of the cookies on a small plate. Let's go into the living room, she said. Babar nodded. Mrs. Drew এবার কি বললো? She poured a glass of milk for him, ঢাললো, and set some of the cookies on the small plate. কুকিগুলো small plate এ ঢাললো। Let's go into the living room. চলো living room এ যাই, she said. Babar nodded. Mrs. Drew carried the milk and the cookies in. Mrs. Drew milk আর কুকিকে নিয়ে গেল, set them on the arm of the couch. কাউচ কোনো খাট ফাটের আর্মে রাখলো। Then she sat down on her own chair. এবার নিজের চেয়ারে বসলো, watching Babar plop himself down by the plate and begin to help himself. Babar ate greedily as usual. গপাগপ করে খেয়ে ফেললো, intent on the cookies, silent except for chewing sounds. Mrs. Drew waited patiently until the boy had finished and had already ample sides bulged that much more. When Babar was done with the plate, he glanced toward the kitchen again at the rest of the cookies on the stove. এক প্রস্থ খাওয়া হয়ে গেছে, আবার কুকিজের দিকে তাকাচ্ছে। মানে
কি বলে মিসেস ড্রিউ বসে আছে নিজের এতে, এরকম একটা সিচুয়েশন, কোনো সাইলেন্স চারিদিকে, শুধুমাত্র চিউইং এর আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। তারপরে আবার তাকালো, হি গ্লান্সড toward the kitchen again at the rest of the cookies on the stove. Wouldn't you like to wait until later for the rest? Mrs. Drew said. যতক্ষণ না বাকিগুলো হয়ে যায় ততক্ষণ কি অপেক্ষা করবে? অল রাইট, বাব্বার আগ্রিড, বললো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি ওয়েট করি সে বাকিগুলো হওয়া অবধি। হাউ ওয়ার দে, এবার বলছে কেমন খেতে ছিল? ফাইন। দ্যাটস গুড। শি লিনড ব্যাক অন হার চেয়ার। দ্যাটস গুড বলে আবার চেয়ারে হেলান দিয়ে দিল। ওয়েল, হোয়াট ডিড ইউ ডু ইন স্কুল টুডে? হাউ ডিড ইট গো? কি করলে আজকে সারাদিন স্কুলে? কেমন গেল স্কুল? অল রাইট। ছেলেটা বলল, বাব্বার বা বার্নার্ড বলল খুব ভালো গেছে। The little old lady watched the boy look restlessly around the room. Bernard, she said. বয়টা পুরো রেস্টলেসলি এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, এবার বার্নার্ড বলে ডাকলো। প্রেজেন্টলি, won't you stay and talk to me for a while? আমার সাথে কি কিছুক্ষণ থেকে গল্প করবে না? He had some books on the lap, some school books. Why didn't you read to me? Why don't you read to me from your books? You know I don't see too well anymore and it is comfort to me to be read to. কিছু বই ওর কোলের উপর ছিল, বাবারের স্কুলের বই। বললে একটু পড়ে দিচ্ছ না কেন? আমার তো পড়ে দিলে ভালো লাগে, তুমি তো জানো আমি তো আজকাল আর খুব ভালো চোখে দেখতে পাই না। ক্যান আই হ্যাভ দ্য রেস্ট অফ দ্য কুকিজ আফটার? অফকোর্স। ওর মনটা ওই কুকির দিকেই পড়ে আছে, তখন বলছে বাকি কুকিগুলো আমি খেতে পারি? তখন মিসেস ড্রি বলছে নিশ্চয়ই। বাব্বার মুভ over towards her to the end of the couch. He opened his books, world geography, principles of arithmetic, Hoyt's speller. Which do you want? She hesitated. The geography. তার মানে কি কি বই ছিল এটাও you will have to remember. He opened his books, world geography, principles of arithmetic, Hoyt's Hoyte Hoyt's speller দিয়ে বললো কোনটা শুনতে চাও? বললো geography. বাবার ওপেন্ড দ্য বিগ ব্লু বুক অ্যাট র্যান্ডাম, তার মানে প্লেট যেটার উপর কুকিজ রাখা ছিল সেটাও বিগ ব্লু প্লেট, আবার এটা বিগ ব্লু বুক খুললো, দিয়ে পেরু PERU পেরু বলে পড়তে লাগালো। পেরু নিয়ে, পেরু ইজ বাউন্ডেড অন দ্য নর্থ বাই ইকুয়াডর and Colombia. ECUADOR, Ecuador and Colombia দিয়ে ঘেরা পেরু, on the south by Chile and on the east by Brazil and Bolivia. Peru is divided into three main sections. There are first, so how this one also probably you'll have to remember. Peru is bounded on the north by Ecuador and Colombia, on the south by Chile and on the east by Brazil and Bolivia. অর্থাৎ নর্থের দিকের পেরুর নর্থে আছে ইকুয়েডর আর কলম্বিয়া, সাউথে আছে চিলি আর ইস্টে আছে ব্রাজিল আর বলিভিয়া। Peru is divided into three main sections. First, তিনটে। The little old lady watched him read his at chicks wobbing as he read, folding his finger next to the line. তো বলছে যে wobbling, WOBBLING, wobbling কথাটার মানে হচ্ছে act of moving unsteadily from side to side, rocking or shaking due to poor balance or unstable base. It can describe physical objects or person's movement, sound or even wavering decisions. তো কি বললো? The old lady watched him read his at his cheek wobbling as he read. ও গাল নড়ছিল, WOBBLING, গালগুলো পুরো নড়ছিল যখন ও পড়ছিল, holding his finger next to the line. She was silent, watching him, studying the boy intently as he read, drinking in each frown of concentration, every motion of his arms and hands. Look how minutely, ও সেই গুবদুব টাইপের বাচ্চা তো তাই গালটা নড়ছিল, কিভাবে ও আঙুল দিয়ে দিয়ে পড়ছে, কিভাবে
মানে পুরো ওকে লক্ষ্য করছিল। She relaxed, letting herself sink back in her chair. He was very close to her, only a little way off. একদম কাছে বসে বসে ওকে লক্ষ্য করছিল। There was only the table and lamp between them. একটা টেবিল আর ল্যাম্পে যেইটুকু ডিস্টেন্স থাকে ওইটুকুই ডিস্টেন্স ছিল দুজনের। How nice it was to have him come. He has been coming for over a month now, ever since the day she had been sitting on her porch and seen him go by and thought to call him, pointing to the cookies by her rocker. লাস্ট 1 মাস ধরে এইভাবেই আসছিল আর সব সময় পর্চে বসে থাকতো। শি হ্যাড এই যে এভার সিন্স দ্য ডে শি হ্যাড বিন সিটিং অন হার পর্চ অ্যান্ড সিন হিম গো বাই অ্যান্ড থট টু কল হিম, পয়েন্টিং টু দ্য কুকিজ বাই হার রকার। বারবার ওই কুকির লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে ডাকতো। ওয়াই হ্যাড শি ডান ইট শি ডিড নট নো। বারবার কেন ডাকতো বুঝতে পারতো না। She had been alone so long that she found herself saying strange things and doing strange things. She had been alone so long, এতকাল একাই থাকতো, that she found herself saying strange things, অদ্ভুত অদ্ভুত স্ট্রেঞ্জ কথা বলতে দেখতো, and doing strange things এবং অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করতো। She saw so few people. Only when she went down to the store for the mailman came with her pension check or the garbage man. তো she saw so few people. Only when she went down to the store for the mailman came with her pension check. আচ্ছা, মেইলম্যান পেনশন চেক নিয়ে এলে যেত, আর গার্বেজ মেন এলে যেত, মানে এই কয়েকটা মানুষকেই এই মহিলাটা দেখতে পেত, মিসেস ড্রিউ। শি স সো ফিউ পিপল ওনলি ওয়েন শি ওয়েন্ট ডাউন টু দ্য স্টোর ফর দ্য মেইলম্যান কেম উইথ হার পেনশন। যখন মেইলম্যান আসতো পেনশন নিয়ে আর গার্বেজ মেন যখন আসতো তখন। The boy's voice droned in. She was comfortable, peaceful, and relaxed. মানে এই বাব্বারের গলা শুনতে পেল। দ্য লিটল ওল্ড লেডি ক্লোজড হার আইজ অ্যান্ড ফোল্ডেড হার হ্যান্ডস ইন হার ল্যাপ। লিটল ওল্ড লেডিটা চোখ বন্ধ করলো, ফোল্ড করলো নিজের হ্যান্ড দিয়ে, হ্যাঁ ল্যাপে রাখলো, অ্যান্ড অ্যাজ সি স্যাট ডজিং অ্যান্ড লিসনিং সামথিং বিগ্যান টু হ্যাপেন। যখন ও এরকম ভাবে চোখ বন্ধ করতে করে শুনছে তখন একটা কিছু ঘটলো। কি ঘটলো? The little old lady was beginning to change, her grey wrinkles and lines dimming away. এই লেডিটা কেমন পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, গ্রে রিঙ্কলস চলে যাচ্ছে, লাইন্স যে ফাইন লাইন্স হয় না বুড়ো হয়ে গুলো ওগুলো চলে যাচ্ছে, ডিমিং DIMMING ডিমিং অবে। অ্যাজ শি স্যাট ইন দ্য চেয়ার শি ওয়াজ গ্রোয়িং ইয়াঙ্গার। যে আটটায় বসে বসে আস্তে আস্তে ওর বয়স কমতে লাগলো। The thin, fragile body feeling out with youth again, the grey hair thickened and darkened, color coming to the wisp strands, her arms filled too, the mottled flesh turning a rich hue as it had been once many years before. কি হলো? She was growing younger, the thin fragile body আবার ইউথ হয়ে গেল, ফিলিং আউট উইথ ইউথ অ্যাগেইন। দ্য গ্রে হেয়ার থিকেন্ড আর ডার্কেন্ড, গ্রে হেয়ার পুরো থিক হয়ে গেল, ডার্ক হয়ে গেল, কালার কামিং টু দ্য উইসপি স্ট্র্যান্ডস, her arms filled too, the mottled flesh turning a rich hue as it had once been many, মানে পুরো গায়ের রং সুন্দর হয়ে গেল আর চুল ভালো হয়ে গেল। এই যে হেয়ার ডেভেলপিং উইসপি স্ট্র্যান্ডস, এই কথাটার মানে হচ্ছে নতুন হেয়ার গজানো, মানে নতুন নতুন চুল গজিয়ে গেল। মটলড ফ্লেশ মানে হচ্ছে ইরেগুলার ব্লচি একটা স্কিন, হ্যাঁ, ডিসকালারেশন অ্যাক্রস দ্য স্কিন।
ডিসকালারেশন অফ দ্য স্কিন মানে ব্লচি স্কিন, তো মটলড ফ্লেশটা পুরো চেঞ্জ হয়ে সুন্দর গা হয়ে গেল ওর। হ্যাঁ, আর flesh turning a rich hue as it had been once many years before, অনেক বছর আগে যেমন ছিল ওরম হয়ে গেল। Mrs. Drew breathed deeply, not opening her eyes. She could feel something happening, but she did not know just what. Something was going on. She could feel it, and it was good. For what it was, she did not exactly know. It had happened. বলছে যে কিভাবে যে এটা হলো সে নিজেও জানতো না, কিন্তু এটা হলো। আচ্ছা, it had happened before almost, আচ্ছা, মিসেস ড্রিউ ব্রিথ ডিপলি, নট ওপেনিং হার আইজ, জোরে জোরে শ্বাস নিল, চোখ খুললো না। শি কুড সি সাম, শি কুড ফিল সামথিং হ্যাপেনিং, বুঝলো কিছু একটা হচ্ছে, বাট শি ডিড নট নো জাস্ট হোয়াট, কিন্তু জানতো না কি হচ্ছে। সামথিং ওয়াজ গোয়িং অন, শি কুড ফিল ইট, কিছু একটা হচ্ছিল, সে ফিল করতে পারতো, পারলো, অ্যান্ড ইট ওয়াজ গুড। বাট হোয়াট ইট ওয়াজ, শি ডিড নট এক্স্যাক্টলি নো, কিন্তু এটা কি হচ্ছিল সে বুঝতে পারছিল না। ইট হ্যাড হ্যাপেন বিফোর, এটা আগেও কখনো হয়েছে। অলমোস্ট এভরি টাইম দ্য বয় কেম অ্যান্ড স্যাট বাই হার, এস্পেশালি অফ লেট, সিন্স শি হ্যাড মুভড হার চেয়ার নিয়ারার টু দ্য কাউচ, যবে থেকে একদম ওই ছেলেটার কাছে কাছে বসছে তবে থেকে হচ্ছে। আর সব সময় যখন ছেলেটা আসে আর অনেকক্ষণ করে থাকে তখন এরকম হয়। শি টুক আ ডিপ ব্রেথ, হাউ গুড ইট felt, the warm fullness, a breath of warmth inside her cold body for the first time in years. এত বছর পর কিরকম একটা something she could feel very warm inside her cold body. In her chair, the little old lady had become a dark haired matron of perhaps 30, a woman with full cheeks and plump arms and legs. Her lips were red again, her neck even a little too fleshy, and it had been once in the long forgotten past. তাহলে কি ইট হ্যাড, এইখান থেকে আরেকবার পড়ছি, ইট হ্যাড হ্যাপেন বিফোর অলমোস্ট এভরি টাইম দ্য বয় কেম অ্যান্ড স্যাট বাই, স্যাট by her, especially of late, since she had moved her chair nearer to the couch. She took a deep breath. How good it felt, the warm fullness, a breath of warmth inside her cold body for the first time in years. In her chair, the old lady had become a dark haired matron of perhaps 30, a woman with full cheeks and plump legs, arms and legs, পুরো 30 বছর বয়সী একটা মহিলা হয়ে উঠেছে। লিপস গুলো রেড হয়ে গেছে, নেক even a little too fleshy as it had been once in long forgotten past, পুরো নেক ফেক গুলো আরো ফ্লেশি হয়ে গেছে। Suddenly the reading stopped. পড়া থেমে গেল। বাবার put down his book and stood up. I have to go, he said. Can I take the rest of the cookies with me? She blinked, rousing herself. The boy was in the kitchen filling his pocket with cookies. She nodded, dazed, still under the spell. The boy took the last cookies. He went across the living room to the door. Mrs. Drew stood up. All at once the warmth left her. She felt tired and very dry. She caught her breath. Breathing quickly, she looked down at her hands, wrinkled thin. এই পড়তে পড়তেই দুম করে বলল, আমি এবার কুকিগুলো নিয়ে চলে যেতে পারি? বলে দুম করে পকেটে সব ভরে নিল, দিয়েও চলে গেল। যেই ও মাত্র বেরিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে মিসেস ড্রিউ ফেল্ট টায়ার্ড, ভেরি ড্রাই। শি কট হার ব্রেথ, ব্রিদিং কুইকলি। শি লুকড ডাউন অ্যাট হার হ্যান্ডস, রিঙ্কল থিন, আবার সেই যেইকে সেই রিঙ্কলটা থিন হয়ে গেল। ও শি মারমার্ড, টিয়ার্স ব্লার্ড হার আইস, টিয়ার্স ভর্তি হয়ে গেল চোখে, এত বেশি টিয়ার্স হয়ে গেল যে দেখতে পেল না, তার ভীষণ ব্লার্ড হয়ে গেল, মানে চোখ ব্লার্ড হয়ে গেল। ইট ওয়াজ গন, গন আগেইন অ্যাজ সুন অ্যাজ হি মুভড অ্যাওয়ে। বুঝতে পারলো এবার প্রথমবার, যেই মুহূর্তে বাবার চলে যাচ্ছে অমনি ও আর ইয়াং থাকছে না।
She tottered to the mirror above the mantel and looked at herself. Old faded eyes stared back, eyes deep set in withered face. সেই আইসগুলো ডিপ সেট মানে চোখগুলোর গর্তে চলে গেছে, ঢুকে ঢুকে গেছে, উইদার্ড ফেস। মিরারের দিকে তাকিয়ে এরম দেখতে পেল, গন, অল গন অ্যাজ সুন অ্যাজ দ্য বয় হ্যাড লেফট হার সাইড। চলে যেতেই সব চলে গেল, বুঝতে পারলো। আই উইল সি ইউ লেটার, বাব্বার সেড। বাব্বার বললো আমি আবার আসবো, প্লিজ। শি হুইসপার্ড, কাম ব্যাক আগেইন, উইল ইউ কাম ব্যাক? শিওর, বাব্বার সেড লিস্টলেসলি। বললো আবার আসবে তো? বললো হ্যাঁ হ্যাঁ আসবো। He pushed the door open. Goodbye. He went down the steps. In a moment, she heard his shoes against the sidewalk. He was gone. বাই বলে দিয়ে চলে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে জুতোর আওয়াজ পেল সাইড ওয়াকে। হি ওয়াজ গন। বাবার, ইউ কাম ইন হিয়ার। মে সার্লি স্টুড অ্যাংরিলি অন দ্য পর্চ। এইবার ও নিশ্চয়ই বাড়ি পৌঁছে গেছে। ওর নাম কি ছিল? বার্নার্ড সার্লে। মেয়ে সারলে হচ্ছে ওর মা। বাব্বার, ইউ কাম ইন হিয়ার, তুমি এতক্ষণে এলে? মেয়ে সারলে, এম এ ওয়াই, মে, মে জুন, এই যে মে মান্থটা, ওই সেম স্পেলিং। মেয়ে সারলে স্টুড অ্যাংলিলি অন দ্য পর্চ, রেগে দাঁড়িয়ে আছে। ইউ গেট ইন হিয়ার অ্যান্ড সিট ডাউন অ্যাট দ্য টেবল, এক্ষুনি এসে টেবিলে বসো। অল রাইট। বাবার কেম স্লোলি অন টু দ্য পর্চ, পুশিং ইনসাইড দ্য হাউস। হোয়াট ইজ দ্য ম্যাটার উইথ ইউ? শি কট হিজ আর্ম। কি ব্যাপারটা কি তোমার? কোথায় গিয়েছিলে? ওয়্যার হ্যাভ ইউ বিন? আর ইউ সিক? আই এম টায়ার্ড। বাবা রাবড হিজ ফোরহেড। হিজ ফাদার কেম। এই যে বাবার কিন্তু টায়ার্ড হয়ে ফিরেছে, এত কিছু খেয়ে টেয়েও, কিন্তু কুকিজ খেয়ে, দুধ ফুড খেয়েও কিন্তু হি ইজ টায়ার্ড। হিজ ফাদার কেম থ্রু দ্য লিভিং রুম উইথ দ্য নিউজ পেপার্স ইন হিজ আন্ডার শার্ট। হোয়াট ইজ দ্য ম্যাটার? হি সেড। ফাদার চলে এলো, আন্ডার শার্টে নিউজ পেপার ছিল তার। হোয়াট ইজ দ্য ম্যাটার? হি সেড। বাবা জিজ্ঞেস করলো। লুক অ্যাট হিম, মে সার্লে সেড, অল ওর্ন আউট। হোয়াট ইউ বিন ডুইং? বাবার কিরকম দেখো, ওকে ওর্ন আউট লাগছে। মে সার্লে, ওর মা বলল, কি কোথায় কি করছিলে তুমি? হি হ্যাজ বিন ভিজিটিং দ্যাট ওল্ড লেডি, র্যালফ সার্লে সেড। তো র্যালফ সার্লে বললো, ওই তো নিশ্চয়ই সেই ওল্ড লেডিটার সাথে দেখা করতে গেছিল। কান্ট ইউ টেল হি হ্যাজ অলওয়েজ ওয়াশড আউট আফটার হি হ্যাজ বিন ভিজিটিং হার? হোয়াট ডু ইউ গো দেয়ার ফর, বাব? হোয়াট গোজ অন? কেন যাও তুমি ওখানে? বাব মানে আদর করে বলছে, বাব কেন যাও তুমি ওনার বাড়িতে? শি গিভস হিম কুকিজ, মেয়ে সেড। কুকি দেয় ওকে, বললো। মেয়ে মানে ওর মেয়ে সারলে বললো, ওর মা। ইউ নো হাউ হি ইজ অ্যাবাউট থিংস টু ইট, হি উড ডু এনিথিং ফর আ প্লেট অফ কুকিজ। প্লেট অফ কুকিজের জন্য যা খুশি করে দেয়। বাব, হিজ ফাদার সেড, লিসেন টু মি, আই ডোন্ট ওয়ান্ট ইউ হ্যাঙ্গিং অ্যারাউন্ড দ্যাট ক্রেজি ওল্ড লেডি এনিমোর। কিছু একটা বাবা মা বুঝছে, তাই বারণ করছে যে আমি চাই না তুমি ওই ওল্ড লেডিটার কাছে বারবার যাও। ডু ইউ হিয়ার মি? আই ডোন্ট কেয়ার হাউ মেনি কুকিজ শি গিভস ইউ, ইউ কাম হোম টু টায়ার্ড, নো মোর অফ দ্যাট, ইউ হিয়ার মি? কি তোমাকে যায় আমি জানি না, কিন্তু তুমি যখনই বাড়ি আসো ওর কাছ থেকে ভীষণ টায়ার্ড হয়ে আসো, তাই আর যাবে না। বাবার লুকড ডাউন অ্যাট দ্য ফ্লোর, লিনিং আগেইনস্ট দ্য ডোর। দরজার গায়ে হেলান দিয়ে ফ্লোরটার দিকে তাকালো। হিজ হার্ট বিট হেভিলি, লেবার্ড, ভীষণ যেন টায়ার্ড। আই টোল্ড হার আই উড কাম ব্যাক, হি মাটার্ড। আমি বলেছি বাবা আমি আবার তার কাছে যাব। ইউ ক্যান গো ওয়ান্স মোর, মে সেড, going into the dining room, but only once more. This is the most sad turning point of the story. The mother allows the child to go to that woman once more, and the child will go and tell her that this is the last time I have come to your place, and this will be the turning point of the story. Actually, it will destroy the boy. You can go once more, May said, going into the dining room. আরেকবার তুমি যেতে পারো, but only once more. Tell you won't be able to come back again. ও মাই বলছে গিয়ে বলে দিও আর আসবো না। Though you make sure you tell her
নাইস, ভালোভাবে বলবে। নাও গো আপস্টেয়ার্স এন্ড গেট ওয়াশড আপ, যাও গিয়ে স্নান টান করে ফ্রেশ হও। আফটার ডিনার বেটার হ্যাভ হিম লাই ডাউন, র্যালফ সেড লুকিং আপ দ্য স্টেয়ার্স, ওয়াচিং বাবা ক্লাইম্ব স্লোলি, হিজ হ্যান্ডস অন দ্য ব্যানিস্টার। সিঁড়ির যেটা হাতল থাকে ওইটা ধরে ধরে আস্তে আস্তে উঠছে, আর বলল যে ওকে ডিনার করিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও। হি শুক হিজ হেড। আই ডোন্ট লাইক ইট, ইট মাটার হি মাটার্ড, আই ডোন্ট ওয়ান্ট হিম গোয়িং দেয়ার এনি মোর। বললো আমার ব্যাপারটা ভাল লাগছে না, আর আমি চাই না ওখানে যাক। দের ইজ সামথিং স্ট্রেঞ্জ অ্যাবাউট দ্যাট ওল্ড লেডি, ওল্ড লেডিটার কিছু একটা অদ্ভুত আছে। ওয়েল ইট উইল বি দ্য লাস্ট টাইম, মে সেড। ঠিক মাই ভুলটা করলো। মা বলল যাক একবার শেষবারের মতো যাক। ওয়েডনেসডে ওয়াজ ওয়ার্ম অ্যান্ড সানি, এবার দিনটা ছিল ওয়েডনেসডে, ওয়ার্ম আর সানি ছিল। বাবার স্ট্রোড অ্যালং হিজ হ্যান্ডস ইন হিজ পকেট, পকেটে হাত দিয়ে দিয়ে হেঁটে হেঁটে গেল। হি স্টপড ইন ফ্রন্ট অফ ম্যাকভেনস ড্রাগ স্টোর ফর আ মোমেন্ট। MC ম্যাক, VANE, ভেন, ম্যাকভেন উইদাউট হাইপেন, MCV ম্যাকভেন্স ড্রাগ স্টোর ফর আ মোমেন্ট। একটা ওষুধের দোকানের সামনে দাঁড়ালো লুকুই স্পেকুলেটিভলি অ্যাট দ্য কমিক বুকস, কমিক বুকসের দিকে তাকিয়ে at the soda fountain. A woman was drinking a big chocolate soda. The sight of it made Baba's mouth water. That settled it. He turned and continued on his way, even increasing his pace a little. ধীরে ধীরে কাউকে একটা দেখলো এই ম্যাক ভেন্স ড্রাগ স্টোরের সামনে, কমিক বুকস দেখছিল, আর সেখানে একজন ওম্যানকে দেখলো। at the soda fountain a woman was drinking a big chocolate soda, ওটা দেখেই বাবারের মাউথ ওয়াটার্ড হয়ে গেল। তারপর আর একটু তাড়াতাড়ি পেস লিটল বাড়ালো, ইনক্রিজিং হিজ পেস আ লিটল, একটু স্পিড বাড়িয়ে এগোলো। A few minutes later he came up on the grey sagging porch and rang the bell. আবার ওই ওম্যানটার বাড়ি এসছে বুধবার। Below him the weeds blew and rustled with the wind. It was almost 4 o'clock. He could not stay too long, but then it was the last time anyhow. বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না, 4টে বেজে গেছিল। এলো, দ্য ডোর ওপেন, মিসেস ড্রিউজ রিঙ্কল ফেস ব্রোক অ্যান্ড স্মাইলস, বেশ রিঙ্কল ফেস নিয়ে বেরিলো। কাম ইন বার্নার্ড, ইটস গুড to see you standing here. It makes me feel so young again to have you come visit. বলছে তোমাকে দেখে আমার কি ভাল লাগে, আমার বেশ ইয়াং ইয়াং লাগে, এইসব বলতে লাগলো। He went inside looking around. ভেতরে গেল। I'll start the cookies. I didn't know if you were coming. আমি এই কুকিগুলো বানাবো, আমি জানতাম না তুমি আসবে। She paddled into the kitchen. I will get them started right now. এক্ষুনি বানিয়ে দিচ্ছি কুকি। You sit down on the couch. কাউচে বসো। Babar went over and sat down. He noticed that the table and lamp were gone. The chair was right up next to the couch. সেই টেবিল ল্যাম্প কিচ্ছু নেই। চেয়ারটাকে একদম কাউচের কাছে নিয়ে এসছে, মানে ও কাউচে বসে আর লেডিটা চেয়ারটা বসে, এখন আর কোনো ল্যাম্প টেবিল কিচ্ছু রাখেনি, একদম ঘাড়ের উপর নিয়ে চলে এসছে। He was looking at the chair in perplexity when Mrs. Drew came rustling back into the room. চলে এলো মিসেস ডিউ। They are in the oven. I had the batter already. ব্যাটার ফ্যাটার বানিয়ে রেখেছিলাম, এখন আমি ওভেনে দিয়ে দিয়েছি বনতে, মানে হতে ওই কুকিজ গুলো। Now she sat down the chair with a sigh. চেয়ারে বসলো। ওয়েল হাউ ডিড ইট গো টুডে, কেমন গেল? হাউ ওয়াজ স্কুল? ফাইন, শি নোডেড। বললো ভালোই গেছে স্কুল। তখন ও ঘাড় নাড়লো, মহিলা মানে মিসেস ড্রিউ। হাউ প্লাম্প হি ওয়াজ, দ্য লিটল বয়, কি সুন্দর গব্দু গাবদু ছিল। সিটিং জাস্ট আ লিটল ডিস্টেন্স ফ্রম হার, হিজ চিকস রেড অ্যান্ড ফুল, কি সুন্দর গুবলু গুবলু গাল ওর। শি কুড ওয়াচ হিম, হি ওয়াজ সো ক্লোজ, এত কাছে বসেছিল, বেশ দেখতে পাচ্ছিল। হার এজেড হার্ট থাম্পড। হেই টু বি ইয়াং আগেইন, আবার মনে হচ্ছিল এবার ইয়াং হতে পারবো। ইউথ ওয়াজ সো মাচ, ইট ওয়াজ এভরিথিং, ইউথই সব কিছু। হোয়াট ডিড দ্য ওয়ার্ল্ড মিন টু দ্য ওল্ড ওয়েন অল দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ওল্ড। গোটা পৃথিবীটাই নিজে ওল্ড, অথচ ওল্ডের কোনো স্থান নেই পৃথিবীতে। ডু ইউ ওয়ান্ট টু রিড টু মি বার্নার্ড, শি আস্কড প্রেজেন্টলি। আই ডিডন্ট ব্রিং এনি বুকস। No, oh, she nodded. Well, I have some books. She said quickly, I'll get, মানে একটা তো কিছু বাহানা চাই ওকে
বই এনে দিল, বললো আমি বই আনিনি, ও তখন বলছে বই এনে দিচ্ছি, এগুলোই পড়ো। She got up, crossed to the bookcase. As she opened the doors, Bernard said, Mrs. Drew, my father says I can't come here anymore. He says this is the last time. I thought I would tell you. ব্যাস বলে দিল। She stopped, standing rigid. Everything seemed to leap around. The room twisted furiously. She took a harsh, frightened breath. Barnard, you are not coming back? No, my father says not to. There was silence. The old lady took a book at a random and came slowly to the chair. একটা বই নিয়ে চেয়ারের দিকে এগিয়ে এলো। After a while, she passed the book to him, her hands trembling. The boy took it without expression, looking it or its cover. Please read, Barnard, please. বইটা দিয়ে এবার ঘাড়ের কাছে এসে বসে ও রক্ত শুষে শুষে খাবে। All right, he opened the book. Where I'll start? Anywhere, Barnard, মানে কিছু একটা দিয়ে চুপ করিয়ে দিয়ে এটা পড়াবি। He went to read. It was something by Trollope. 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 এটা নিয়ে পড়তে গেল। Something by Trollope. She only half heard the words. অর্ধেকটাও শুনেছে কিনা সন্দেহ। She put her hand to her forehead. Forehead-এ হাত রাখলো। The dry skin, brittle and thin like old paper. She trembled with anguish. The last time. মাথায় হাত রাখলো, মনে হলো যেন ফোরহেডটা ওল্ড পেপারের মতো। তুমি আজ শেষবারের মতো এসছো? জিজ্ঞেস করলো। বাবা read on slowly, monotonously. Against the window a fly buzzed. একটা উইন্ডো দিয়ে ফ্লাই ঢুকলো। Outside the sun began to set. যেন সান সেট হয়ে যাচ্ছে। The air turning cool. এয়ারটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। A few clouds came up. যেন মেঘ এলো। And the wind in the trees rushed furiously. হাওয়া জোরে জোরে বইছিল। The old lady sat close by the boy, closer than ever, hearing him read, the sound of his voice, sensing him closely by. ওল্ড লেডি একদম কাছে বসলো, ক্লোজ বাই দ্য বয়, ক্লোজার দ্যান এভার, সব থেকে বেশি কাছে, হিয়ারিং হিম রিড, দ্য সাউন্ড অফ হিজ ভয়েস, সেন্সিং হিম ক্লোজ বাই, একদম জোরে জোরে শুনতে পেলেও পড়ছে। Was this really the last time? Terror rose up in her heart and she pushed it back. সত্যি কি শেষবার হলো? The last time she gazed at him, the boy sitting so close to her. After a time, she reached out her thin, dry hand. She took a deep breath. থিন ড্রাই হ্যান্ডে হাত দিল, জোরে জোরে শ্বাস নিল। হি উড নেভার বি ব্যাক, আর কখনো আসবে না। না, দেয়ার উড বি নো মোর টাইমস, নো মোর। দিস ওয়াজ দ্য লাস্ট টাইম হি উড সিট হিয়ার, এই শেষবার এখানে এসে বসেছে। না, শি টাচড হিজ আর্ম। বাবা looked up. What is it? He muttered. You don't mind if I touch your arm, do you? No, I guess not. বলছে আমি যদি তোমার হাতটা একটু ধরি তুমি কিছু মনে করবে? বাচ্চাটাকে বলছে। He went on reading. The old lady could feel the youngness of him flowing between her fingers through her arm. A pulsating, vibrating youngness so close to her. It had never been that close where she could actually touch it. The feel of the life made her dizzy. এত মানে প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো যে যেন মনে হলো ওর মাথাটা ঘোরাচ্ছে, আনস্টেডি। But actually she couldn't believe what was happening to her. And presently it began to happen as before. She closed her eyes, letting it move over her, filling her up, carried into her by the sound of the voice and the feel of the arm. The change, the flow was coming over her, the warm, rising feeling. She was blooming again, filling with life, swelling into richness as she had been once long ago. অনেক দিন আগের মতো ইয়াং হয়ে উঠছে। সেগুলোর ডেসক্রিপশন আছে এই যে। She closed her eyes, letting it move over her, filling her up, have carried into her by the sound of the voice and the feel of the arm. The change, the flow was coming over her,
The warm rising feeling, she was blooming again, filling with life, swelling into richness as she had been once long ago. She looked down at her arms, rounded they were, and the nails clear. Her hair, back again heavy and black against her neck. She touched her cheek. The wrinkles had gone, the skin pliant and soft পুরো বলতে she looked around her arms হাত দেখতে লাগলো rounded দেওয়া the nails clear her hair black again heavy and black against her neck she touched her cheek the wrinkles had gone the skin pliant and soft joy ফিল্ডার প্রচন্ড আনন্দ হলো a growing bursting joy she started around her she stared around her at the room. She smiled, feeling her firm teeth and gums. একদম ভালো ভালো firm teeth, gums হয়ে গেছে, red lips হয়ে গেছে, strong white teeth হয়ে গেছে. Suddenly she got to her feet, her body secure and confident. হয়ে গেছে. She turned a little quick circle. Baba stopped reading. Are your cookies ready? He said. I see. Her voice was alive, deep with a quality that had dried out many years before. Now it was there again, her voice, throaty and sensual. পুরো সেই আগের মতো ভালো গলার আওয়াজ হয়ে গেছে. She walked quickly to the kitchen and opened the oven. She took out the cookies and put them on the top of the stove. As ready, she called gaily, come and get them. Babar came past her, his gaze fastened up on the side of the cookies. He did not even notice the woman by the door. womanটাকে না দেখেই হু হু করে চলে গেল কুকিজের দিকে. Mrs. Drew hurried from the kitchen. She went into the bedroom, closing the door after her. Then she turned, gazing into the full-length mirror on the door. Mrs. Drew hurried from the kitchen. She went into the bedroom, closing the uh, closing the door after her. Then she turned, gazing into the full-length mirror on the door. Young, she was young again, filled out with the sap of vigorous youth. She took a deep breath, her steady bosom swelling, her eyes flashed. She smiled, she spun, her skirts flying, young and lovely. And this time it had not gone again. She opened the door. Babar had filled his mouth and his pockets. He was standing in the center of the living room, his face fat and dull, a dead white. What's the matter? Mrs. Drew said. I'm going. All right, Barnard, and thanks for coming to read to me. She laid her hands on his shoulder. Perhaps I'll see you again sometime. My father, I know. She laughed gaily, opened the door for him. Goodbye, Barnard, goodbye. She watched him go slowly down the steps, one at a time. Then she closed the door and skipped back into the bedroom. She unfastened her dress and stepped out of it. The worn grey fabric suddenly distasteful এই জায়গাটা she watched him go slowly down the steps one at a time একটা একটা করে পা ফেলে ফেলে যেতে দেখলো then she closed the door and skipped back into the bedroom না না এইখানটা থেকে হবে মিসেস ড্রিউ hurried from the kitchen থেকে মিসেস ড্রিউ বেরিয়ে গেল she went into the bedroom closing the door after her বেডরুমে ঢুকে দরজাটাকে বন্ধ করে দিল দেন শি টার্নড গেজিং ইনটু দ্য ফুল লেংথ মিরর অন দ্য ডোর এইবারে ফুল লেংথ মিররটা যে ডোরে আছে সেইটার দিকে তাকালো ইয়াং শি ওয়াজ ইয়াং অগেইন ফিল্ড উইথ দ্য স্যাপ অফ ভিগোরাস ইউথ একদম পুরনো ইউথের ইয়েতে ফিরে চলে এলো শি টুক আ ডিপ ব্রেথ হার স্টেডি বুজম সোয়েলিং একদম বড় বড় শ্বাস নিতে লাগলো her eyes flashed and she smiled হাসলো she spun her skirts flying এবারে স্কার্ট যেন উড়ছে young and lovely and this time it had not gone away এইবার
ইয়াং আর লাভলিও হয়ে গেছে, আর এইবার কিন্তু ওর আর এই ইউথ চলে গেল না। শি ওপেন্ড দ্য ডোর, দরজাটা খুললো। বাবার হ্যাড ফিল্ড হিজ মাউথ অ্যান্ড হিজ পকেটস, মুখ পুরো ভরে ফেলেছে বাবার ওই ইয়েতে, কুকিজে, আর পকেটেও ভরে ফেলেছে কুকিজ। হি ওয়াজ স্ট্যান্ডিং ইন দ্য সেন্টার অফ দ্য লিভিং রুম, হিজ ফেস ফ্যাট অ্যান্ড ডাল, আর ডেড হোয়াইট, একদম মানে ডেড ডেড মানুষের মতো সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে বাচ্চাটার মুখ। হোয়াটস দ্য ম্যাটার, মিসেস ড্রিউ সেড। আই এম গোয়িং। অল রাইট বার্নার্ড, অ্যান্ড থ্যাঙ্কস ফর কামিং টু রিড টু মি। বললো ঠিক আছে। শি লেড হার হ্যান্ড অন হিজ শোল্ডার, আবার ওর ঘাড়ে হাত রাখলো। পারহ্যাপস আইল সি ইউ অগেইন সাম টাইম। বললো বোধহয় তোমাকে আমি আবার দেখবো। তখন ও বলতে গেল মাই ফাদার, তখন ও মাঝে চুপ করিয়ে দিল। আই নো, শি লাফড গেইলি, ওপেনিং দ্য ডোর ফর হিম। গুড বাই বার্নার্ড, গুড বাই। একটা সেই ম্যালিশিয়াস ইন্টেনশন নিয়ে গুড বাই বলে দিল। শি ওয়াচড হিম গো স্লোলি ডাউন দ্য স্টেপস ওয়ান অ্যাট আ টাইম, দেখলো এক পা করে ফেলে ফেলে স্টেপ দিয়ে যাচ্ছে। দেন শি ক্লোজড দ্য ডোর অ্যান্ড স্কিপড ব্যাক ইন্টু দ্য বেডরুম। দরজাটাকে বন্ধ করে আবার বেডরুমের দিকে চলে গেল। শি আনফাসেন্ড হার ড্রেস, আস্তে আস্তে করে ড্রেস খুললো, অ্যান্ড স্টেপড আউট অফ ইট। দ্য ওন গ্রে ফ্যাব্রিক সাডেনলি distasteful to her, old grey fabric আর ওর ভাল লাগছিল না পরতে। For a brief second she gazed at her full rounded body, বেশ সুন্দর চেহারা দেখেও দেখলো। Her hands on her hips. She laughed with excitement, turning a little her eyes bright. She laughed with excitement, turning a little her eyes bright. তারপর কি বললো? What a wonderful body, bursting with life, একদম কি সুন্দর। A swelling breast. She touched herself. The flesh was warm. There was so much, so many things to do. She gazed about her, breathing quickly. So many things. She started the water running to bathtub and then went to tie her hair up. চুল বাঁধতে গেল, বাথটাবে ওয়াটার ভরলো। The wind blew around him as he trudged home. হাওয়া বাতাস চারিদিকে মানে বইছিল যখন ও আস্তে আস্তে করে ধীরে ধীরে, ট্রাজড মানে কোনোভাবে কষ্ট করে করে ঘুষে ঘুষে বাড়ির দিকে গেল। ইট ওয়াজ লেট, দ্য সান হ্যাড সেট অ্যান্ড দ্য স্কাই ওভারহেড ওয়াজ ডার্ক অ্যান্ড ক্লাউডি। দেরি হয়ে গেছিল, সানসেট হয়ে গেছিল, স্কাই ওভারহেড হয়ে গেছিল ডার্ক আর ক্লাউডি। দ্য উইন্ড দ্যাট ব্লিউ অ্যান্ড রাগড আগেনস্ট হিম ওয়াজ কোল্ড, যেই উইন্ডটা ব্লো করছিল সেটা ঠান্ডা ছিল। অ্যান্ড ইট পেনিট্রেটেড থ্রু হিজ ক্লোদিং, চিলিং হিম, এবং হাওয়াটা একদম ঠান্ডা হাওয়াটা জামা দিয়ে ঢুকছিল। দ্য বয় ফেল্ট টায়ার্ড, হিজ হেড একড, প্রচণ্ড টায়ার্ড লাগছিল ওর, মাথা ব্যথা করছিল। অ্যান্ড হি স্টপড এভরি ফিউ মিনিটস, রাবিং হিজ ফোরহেড অ্যান্ড রেস্টিং। খুব মানে ফেইন্টিং ফেইন্টিং অবস্থা, প্যান্টিং, ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি প্যান্টিং ভেরি ব্যাডলি। forehead and resting, his heart's laboring, হার্ট যেন ধাপ ধাপ করে এটা চলছে কোনোভাবে। He left Elm Street and went up Pine Street. এলম স্ট্রিট ছেড়ে এবার পাইন স্ট্রিটে গিয়ে পৌঁছেছে। এই দুটো স্ট্রিটের নাম কিন্তু এখানে করা হয়েছে গল্পটায়, ELM, এলম স্ট্রিট অ্যান্ড পাইন স্ট্রিট। দ্য উইন্ড screeched around him, pushing him side to side. একটা হাওয়া পর্যন্তকে যেন ধাক্কা মেরে দিচ্ছে এদিক ওদিক। হি শুক হিজ হেড ট্রাইং টু ক্লিয়ার ইট। হাউ ওয়েরি হি ওয়াজ, কি টায়ার্ড হয়ে গেছিল। হাউ টায়ার্ড হিজ আর্মস অ্যান্ড লেগস ওয়ার, ওর আর্মস আর লেগস কি লেভেলের টায়ার্ড হয়ে গেছিল। হি ফেল্ট দ্য উইন্ড হ্যামারিং অ্যাট হিম, মনে হলো যেন বাতাসটা ওকে হাতুড়ি দিয়ে মারছে। পুশিং অ্যান্ড প্লাকিং অ্যাট হিম। He took a breath and went on, his head down. জোরে শ্বাস নিয়ে মাথা নিচু করে চলে গেল। At the corner he stopped, holding on to a lamp post.
কর্নারে থামলো একটা ল্যাম্প পোস্টের কাছে গিয়ে ধরে। দ্য স্কাই ওয়াজ কোয়াইট ডার্ক, স্কাইটা ডার্ক ছিল। দ্য স্ট্রিট লাইটস ওয়ার বিগিনিং টু কাম অন, যেন স্ট্রিট লাইটগুলো এবার জ্বলে উঠবে। অ্যাট লাস্ট হি ওয়েন্ট অন ওয়াকিং অ্যাজ বেস্ট হি কুড, হাঁটতেই রইল যতটাও পারল। হোয়ার ইজ দ্যাট বয়, মে সার্লি সেড, গোয়িং আউট অন দ্য পর্চ ফর দ্য 10th টাইম। বারবার পর্চটায় যাচ্ছে আসছে যাচ্ছে আসছে, 10 নম্বর বার গিয়ে ফিরে এলো যে এখনো ছেলে ফিরছে না ঘরে। Ralph flickered on the light and they stood together. What an awful wind! র্যালফ দেখলো কি একটা খারাপ বাতাস বইছে আর দুজনে দাঁড়িয়েছিল। দ্য উইন্ড হুইসলড অ্যান্ড ল্যাশড অ্যাট দ্য পর্চ, সেই ধাপ করে এসে যেন উইন্ড পর্চটার উপর এসে পড়লো। The two of them looked up and down the dark street, but they could see nothing but a few newspapers and trash being blown along. নিউজ পেপার আর ট্র্যাশ খালি এলো, কোনো মানুষ দেখতে পেল না। They sat down at the dinner table. ডিনার টেবিলে বসে রইল। প্রেজেন্টলি মে পুট ডাউন হার ফর্ক। লিসেন, ডু ইউ হিয়ার সামথিং? মেয়ে তার ফর্কটাকে রেখে বলল, শুনতে পাচ্ছ কিছু? Ralph listened. Outside, against the front door, there was a faint sound, a tapping sound. একটা খুব হালকা আওয়াজ এলো। He stood up. The wind howled outside, blowing the shades in the room upstairs. মনে হলো যেন ওপরের মানে সিঁড়ির দিকেও কেমন যেন উইন্ডটা বইছে। আইল গো সি হোয়াট ইট ইজ, হি সেড। দেখি গিয়ে কি। হি ওয়েন্ট টু দ্য ডোর অ্যান্ড ওপেন্ড ইট। সামথিং গ্রে অ্যান্ড ড্রাই ওয়াজ ব্লোয়িং আপ আগেনস্ট দ্য পর্চ, ক্যারেড বাই উইন্ড। কিছু গ্রে কালারের কিছু পর্চের ওখানে যেন উইন্ডটাকে নিয়ে এলো। হি স্টেয়ার্ড অ্যাট ইট বাট হি কুড নট মেক ইট আউট। বুঝলো না জিনিসটা কি। আ বান্ডল অফ উইডস অ্যান্ড র্যাগস ব্লোন বাই দ্য উইন্ড। খানিকটা উইড আর র্যাগ ওদের দরজায় চলে এসছে। দ্য বান্ডল বাউন্সড আগেইনস্ট হিজ লেগস, পায়ের কাছে এসে পড়ল। হি ওয়াচড ইট ড্রিফট পাস্ট হিম আগেইনস্ট দ্য ওয়াল অফ দ্য হাউস, যেন ওকে পেরিয়ে গিয়ে বাড়িটার দেওয়ালে গিয়ে ধাক্কা মারল। দেন হি closed the door again slowly. What was it? May called. মেয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি গো ওটা? জাস্ট দ্য উইন্ড, র্যালফ সার্লে সেড। যে শুধু হাওয়া আর কিছুই না। এই দিয়ে গল্পটা শেষ হয়ে গেল। সাচ আ স্যাড স্টোরি ইট ইজ, না? The Cookie Lady, written by Philip K. Dick. The evil woman destroyed everything. Anyway, we have finished this story as well.